political thought and governance. The theme of our skit is women involvement in Indian politics and governments from ancient era to present days. So let's begin the play. Good morning, students. Good morning, ma'am. Today I am starting my main topic to explain the lesson. So I engage a substitute teacher to help you all to complete the chapter. Okay? Behave yourself with the teacher. Okay? Good morning, students. Good morning, ma'am. How are you all? Good, ma'am. Yes. Can you please introduce yourself to me? Manamutana, ma'am. Swati, ma'am. Swati, ma'am. Ansika, ma'am. Okay, good. Now, I'm going to ask you a few questions. Do you know how was our government in our ancient India? Yes, ma'am. Can you tell me a few leaders or politicians or kings? Can you tell me anyone? Ashoka, ma'am. Akbar, ma'am. Yes, Krishna Devaraya, ma'am. only male leaders, not about, what about female leaders? Jhansi Lakshmi. Any, do you know about her? She is a female Jhansi, ma'am. That's it. Do you know any other female leaders? No, ma'am. So, okay, then I'll explain you. From pre-Vedic era, we have matriarchy society in our ancient India. There were few women who were prominent, who played a prominent role in our families, in their families and also as well as in the societies also, like Kaki and so on, who were scholars and also professionals from the ancient era. From there on, after a few decades, the patriarchal society was formed. Despite the patriarchal society, few women like Razia Sultana from ancient era and Rani Lakshmibai from colonial era and Indira Gandhi from post-independence era and Indira Gandhi from Jayalalitha from modern era were showing a prominent role in the polity and also in the governance. So let us all visualize them in the sticker. In the vast history of India, there were rulers who defined norms and redefined leadership. Among them stood Razia Sultana, daughter of Sultan Shamsuddin Iltutmish. Despite opposition, Iltutmish chose Razia Sultana as his successor over his sons due to her competence. So let's step into her royal court and witness the mettle of the Sultan who ruled with the heart of justice. Your Majesty, we heard reforms. Our traditions are based on male characters. How can we trust a woman to lead us from the war, rebellion, and governance? Traditions alone cannot feed the hungry, nor do they protect the borders. This empire needs vision and action. Army. What about the armies? I reward the people with skills. I promote people who are loyal to me, and loyalty doesn't come from noble blood. If you promote commoners with the to the high level rank, it will become unequal. It will become unequal balance. Do you think loyalty comes from the normal people who doesn't have noble blood? Loyalty doesn't come from noble blood. It comes from trust and skill. I reward people with skill. Do you want me to use words to please your pride? Governance doesn't require words. It needs actions, and it will impact the treasury. Treasury is very low. Your Majesty, Punjab has centered that they're starting for food markets. They want relief. This is what I talk about. Then relief they shall have. I'll reduce the taxes and send them food grains from the royal granary. This will empty our treasury. What's your plan? What use is the treasury if people perish? This throne exists to serve them, not to pressurize them. This is my idea of governance. Stability,
governance, fairness, justice, and strength. Thus, Razia Sultana's rule is remarkable for breaking stereotypes and showcasing the capabilities of women in governments during medieval times. Centuries later, another warrior queen rose with similar determination to defend her land and her people. Let us now move to the life of Jhansi Lakshmi Bai, the fierce Rani who became a symbol of resistance against British rule. స్వతంత్ర జ్యోతి రాణి లక్ష్మీబాయి పాలనకు చేసిన కృషి. ద ఫ్లేమ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. రాణి లక్ష్మీబాయి కాంట్రిబ్యూషన్ క్వాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్. 19వ శతాబ్దపు భారతదేశంలో అత్యాచారం పెరిగి స్వతంత్రం ఒక కలగానే ఉన్నప్పుడు ఝాన్సీ రాజ్యభూమిలో ఒక జ్యోతి వెలిగింది. ఈ కథ రాణి లక్ష్మీబాయి గారి కథ. ఒక రాణి, యోధురాలు మరియు పాలకురాలు. ఆమె తన రాజ్యపాలనను తిరిగి మలిచింది మరియు భారతదేశానికి స్వతంత్ర పోరాటాన్ని ప్రేరేపించింది. లక్ష్మీబాయి గారు డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ రైట్స్ ప్రకారం ఈ పురుష సంతానం లేనందువల్ల ఈ రాజ్యాన్ని బ్రిటిష్ ఎంపైర్కి స్వాధీనం చేయండి. ఈ యుద్ధ భూమి నాది, ఈ ఝాన్సీ నాది, ఈ భూమి నాది, ఈ ప్రజలందరూ నా వాళ్ళు. మీ అధికారులకు వెళ్ళి చెప్పండి, ఈ రాణి లక్ష్మీబాయి తన రక్తంతో ఈ దేశాన్ని కాపాడుకుంటుందని. రాజ్యసభ రాణి ఝాన్సీకి జై జై అని నినాదాలతో మార్మోగుతుంది. రాణి లక్ష్మీబాయి తన మంత్రులతో మరియు పౌరులతో ఉత్సాహభరితమైన రాజ్యసభలో ప్రసంగిస్తోంది. మన ప్రజలందరూ ఎలా ఉన్నారు, మన రాజ్యం ఎలా ఉంది? వారి జీవిత కాలంలో రాజులు వారి పరిపాలనను ఎన్నో చూశారు, కానీ మీ యొక్క పరిపాలనలో మహిళలకు కూడా ఎన్నో అవకాశాలను కల్పించారు. అలానే మన ఝాన్సీ అనే నగరాన్ని మీరు రక్షించారు. పాలన, రాజ్య పరిపాలన మన పన్నులను సేకరించడంలో ఉంటుంది. ఆ పన్నులు మనం సక్రమంగా సేకరించాలి. రైతులు కానీ వ్యాపారులు కానీ అనవసరమైన భారాన్ని పడనివ్వకూడదు. అప్పుడే పాలన సురక్షితంగా మంచిగా అవుతుంది. పాలన అనేది అధికారం కోసం కాదు, మన సేవ కోసం. అప్పుడే మన రాజ్యం వేరే రాజ్యాలకి ఆదర్శంగా ఉంటుంది. రాణికి జై, రాణికి జై, రాణికి జై. యుద్ధానికి సిద్ధం కావడం. సైనిక శిక్షణ స్థలం చూపించబడుతుంది. రాణి లక్ష్మీబాయి కవచం ధరించి సైనికులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతుంది. మహిళా సైనికులు కూడా అక్కడ ఉన్నారు. మాటలు చాలించండి. మన ప్రతాపం చూపించే సమయం ఆసన్నమైంది. మీరు పొందిన ఈ శిక్షణని మన స్వాతంత్రం కోసం ఈ పోరాటం సాగించాలి. ఆమె కత్తి యుద్ధం ప్రదర్శించి గుర్రంపై ప్రయాణించి సైనికులను ప్రేరేపిస్తుంది. హర హర మహాదేవ్. రాణి లక్ష్మీబాయికి జై, రాణి లక్ష్మీబాయికి జై. సైనికులంతా యుద్ధభూమి వైపు ప్రయాణం సాగిస్తున్నారు. మీరు భయపడకండి, ధైర్యంగా ఉండండి. మనము ఈ స్వాతంత్ర పోరాటం ఎలాగైనా సాగించాలి. మన యుద్ధ భూమిని మనం సంరక్షించుకోవాలి. నేనున్నాను. రాణి లక్ష్మీబాయి బ్రిటిష్ సైన్యంపై ధీటుగా పోరాడుతుంది, కానీ చివరికి ఆమె చుట్టుముట్టబడుతుంది, గాయపడుతుంది. నేను మరణించవచ్చు, కానీ ఈ పోరాటం ఆగదు. మన స్వాతంత్రం కోసం పోరాడాలి. భారత్ మాతాకి జై, భారత్ మాతాకి జై, భారత్ మాతాకి జై, భారత్ మాతాకి జై. రాణి లక్ష్మీబాయి ధైర్యం, పాలన, సాహసంతో బ్రిటిష్ దోపిడీని తిప్పికొట్టి న్యాయం, సమానత్వం మరియు స్వావలంబన యొక్క ఆదర్శాన్ని స్థాపించారు. ఆమె త్యాగం భారత స్వతంత్ర ఉద్యమానికి పునాది అయింది. ఆమె వారసత్వం కోట్లాది మంది ప్రజలను స్ఫూర్తిపరుస్తూనే ఉంది. ఇది భారత్ పాకిస్తాన్ యుద్ధ సమయం 1971. శరణాగతి
ఈస్ట్ పాకిస్తాన్లో తీవ్రంగా విషమించింది. పాకిస్తాన్ సైన్యం బెంగాల్ ప్రజలపై క్రూరంగా హింసిస్తున్నారు. ఇందువలన ప్రజలందరూ మన దేశంలో శరణార్థమై వస్తున్నారు. ఇది మనం జనాభా కోసం ఆలోచించే సమయం కాదు. ఇది మన దేశానికి ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది. బెంగాల్ యుద్ధ వనరులు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉంది. కాబట్టి మన ముందున్న మార్గాలు ఏంటో త్వరగా చెప్పండి. ఐక్యరాజ్య సమితి కూడా దీనికి మద్దతు ఇవ్వడం లేదు మేడం. ఐక్యరాజ్య సమితి సహాయం కోసం మనం ఎదురు చూస్తూ కూర్చోలేదు. ఎందుకంటే ఇది మన దేశానికి సంబంధించిన సమస్యలు మనం మాత్రమే పరిష్కరించుకోవాలి. జనరల్ మేయర్, మన సైన్యం సిద్ధంగా ఉందా? మన సైన్యం సిద్ధంగా ఉంది మేడం. కానీ సైక్లోన్ వల్ల మనకు ఇంకొంచెం సమయం కావాల్సి ఉంటుంది. యుద్ధానికి సిద్ధం చేయండి. కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం చేస్తున్న యుద్ధం శాంతి కోసం, రక్షణ కోసం, మన భూస్వామ్యం కోసము శత్రువులను చంపడం కోసము కాదు. మన దేశాన్ని, మన సార్వభౌమాన్ని కాపాడుకోవడం. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. యుద్ధానికి ఏర్పాటు చేయండి. విదేశీ విధానాల వ్యూహం. ఇందిరాగాంధీ తన కార్యాలయంలో విదేశీ వ్యూహంపై అధికారులతో చర్చిస్తున్నారు. మేడం, సోవియట్ యూనియన్ మనకి మద్దతుని ఇస్తానంటున్నారు. కానీ ఇదంతా పాత అంతర్గత వ్యవహారం అని అందరూ అనుకుంటున్నారు. ఈ సమయంలో సోవియట్ యూనియన్ సహాయం మనకు ఎంతో అవసరం. కాబట్టి నేను విదేశాలకు వెళ్ళి విదేశీ ప్రపంచానికి మన పరిస్థితిని తెలియజేస్తాను. దానికి ఏర్పాట్లు చేయండి. అయితే సోవియట్ యూనియన్తో మనం సాగాలా? మనం సోవియట్ యూనియన్తో మన సంబంధాన్ని బలోపేతం చేయాలి. కాబట్టి నేను విదేశీ పర్యటనకు వెళ్తాను. దానికి ఏర్పాట్లు నేను చూస్తాను. మేడం, పాకిస్తాన్ మన ఏపీఎస్ మీద అటాక్ చేసింది. ఇది యుద్ధం చేయవలసిన సమయం. మన సైన్యాన్ని సిద్ధంగా ఉండమని చెప్పండి. మీరు ఆ ఏర్పాట్లు చేయండి. భారత్ పాకిస్తాన్ యుద్ధంలో సోవియట్ యూనియన్ మరియు భారత సైన్యం సహాయంతో భారత విజయం సాధిస్తుంది. ఆ సమయంలో ఇందిరాగాంధీ తన కార్యాలయంలో జనరల్ మరియు అధికారులతో ఉన్నారు. ఒక న్యూస్ పేపర్లో బంగ్లాదేశ్ జన్మించింది అని ఉంటుంది. మేడం, నేను గర్వంగా తెలియజేస్తున్నాను. పాకిస్తాన్ యుద్ధంలో ఓడిపోయింది. 90,000 మంది వార్ ప్రిజనర్స్ మనం పంపించాము. ఇది మన దేశం కోసం మనం చేసిన యుద్ధం. ఇది మానవత్వం కోసం, రక్షణ కోసం, శాంతి కోసం మనం చేసిన యుద్ధం. ఇది ప్రపంచ దేశాలకి ఒక సందేశంగా మారాలి. మీ నేతృత్వంలో భారతదేశం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కీర్తి లభించింది. ఈ యుద్ధం ముగిసింది. కానీ పరిపాలన ఇది యుద్ధం ఎప్పటికీ కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. మన దేశ వనరుల్ని మనం సరిగ్గా ఉపయోగించుకొని, తెలివిగా ఉపయోగించుకొని మన దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిని మనం మెరుగుపరచాలి. అప్పుడే మన నిజమైన విజయం. ఇందిరాగాంధీ తన నిర్ణయాత్మక నాయకత్వంలో కేవలం ఒక దేశాన్ని విముక్తి చేయలేదు. ప్రపంచంలో భారతదేశం యొక్క పాత్రను కొత్తగా నిర్వచించాలి. 1971 యుద్ధం ఆమె రాజకీయ చిత్తశుద్ధి మరియు న్యాయంపై దృఢమైన సంకల్పాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. అమ్మగా ప్రజల హృదయంలో చిరస్మరణీయురాలైన గుర్జెత్తి కల్పయ్యగా రాజకీయాల్లో విప్లవాన్ని సృష్టించింది. ఆమె జీవితం ఒక గొప్ప కథ. ఆమె సంకల్పం, సహనం మరియు నాయకత్వం ప్రతి ఒక్కరికి ప్రేరణగా నిలిచింది. ఐరన్ లేడీగా అంగీకరించబడి ఆమె తన అగ్ర నేతృత్వంలో ప్రజలందరి జీవితాలను మార్చింది. అది పరాశక్తిగా ఆమె ప్రతిఫలించే శక్తి. ప్రజల కోసం చేసిన పోరాటంలో అఖిల భారతీయ రాజకీయాల్లో తనదైన సత్తా చాటింది. జయలలిత, జయరాం ఈ కథలో ప్రతి మలుపు మన ఆత్మలను ప్రేరేపించి శక్తి కలిగి ఉంటుంది. ఈ ప్రయాణంలో ఏం జరిగిందో చూడండి. పొలిటీషియన్ ట్రాన్సిషన్. తన తల్లి మరణించిన తర్వాత కొన్నాళ్ళుగా 1982లో అన్నా టీఎంకే పార్టీలో చేరి ఎంజీఆర్ సహకారంతో రాజకీయ ప్రవేశం చేశారు.
ఎన్టీఆర్ మరణం తర్వాత పార్టీ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. 1989లో తమిళనాడు అసెంబ్లీలో జరిగిన సంఘటన. నువ్వు ఒక సినిమా నటివి, నీకేం తెలుసు రాజకీయాల గురించి? మీ నీచమైన రాజకీయాలు నాకు రావు. ప్రజలను ఎలా పాలిస్తున్నారు మీరు? వాళ్ళ డబ్బులు దొంగలిస్తూ వాళ్ళనే మీరు తింటున్నారు. వాళ్ళ కడుపు మాడుస్తూ అలానే మా ఫోన్లు ట్యాప్ చేస్తూ మా వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకుంటారు. ఇదే మీ ప్రజాస్వామ్యమా? కాదు. ఈ డ్రామా ఇక్కడ కాదు, సినిమాలో చూపించు. పో. ఒక మహిళను అవమానించిన మీరు పురుషుల, ఇది పురుషాహంకారమా? ఒక స్త్రీని గౌరవించలేని మీరు ఈ రాజ్యసభలో పరిపాలన చేస్తున్నారా? మహాభారతంలో ద్రౌపదికి కూడా నాడు ఇలానే చీర లాగి జుట్టు పీకి అవమానించారు. నేడు నాకు జరిగింది కూడా అదే. మీ పురుషాహంకారాన్ని నేను అనగదొక్కి మరలా ఈ సభలో ఒక ముఖ్యమంత్రిగానే అడుగు పెడతాను. అంతవరకు నా నీడ కూడా ఇక్కడ తాకుతుంది. 1991లో తొలిసారిగా జయలలిత తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యత స్వీకరించారు. అఖిల భారత అన్న ద్రవిడ మున్నేట పార్టీ నేతగా ఆమె ప్రభుత్వ విధానాలు, సంక్షేమ పథకాలు, మౌలిక సదుపాయాలు అభివృద్ధి కోసం చేసిన ప్రయత్నాలు ముఖ్యంగా గుర్తించబడ్డాయి. తన కీలక నాయకత్వంలో అమ్మ అని అందరి చేత పిలువబడింది. జయలలిత అనే నేను రాజ్యసభ యొక్క సభ్యురాలిగా ఎన్నుకొనబడి శాసనము ద్వారా స్థాపితమైన భారతీయ సంవిధానం పట్ల యథార్థమైన శ్రద్ధానిష్టలను మరియు అఖండతను, సమర్థతను నేను చేపట్టనున్న కర్తవ్యాలను శ్రద్ధాపూర్వకంగా నిర్వహించునని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేయించున్నాను. నేను ఒక నటిగా నా జీవితాన్ని ప్రారంభించి నేడు మీ అందరి మన్ననలు ఆదుకొని ఇంత స్థాయికి వచ్చాను. దానికి కారణం మీరు నా పైన ఉంచిన నమ్మకం, నా పైన చూపిన ప్రేమ. దీనిని ఇలానే ముందుకు సాగిస్తాను. మనమందరం కలిసి నడుద్దాం, మన రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేద్దాం. జయలలిత ముఖ్యమంత్రి కావడంతో ఆమె అనేక సంక్షేమ పథకాలను ప్రవేశపెట్టారు. ఇవి ప్రజల అభ్యుదయానికి, పేదవారికి మరియు సాంఘికంగా వెనుకబడిన మార్గాలకు సంబంధించినవి. వాటి గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం. నేడు ఈ రాష్ట్రంలో నేను వస్తున్నప్పుడు చూశాను, ఆకలితో అలమటిస్తున్న చిన్న పిల్లలు రోడ్ల మీద తిరుగుతుంటే మనం ఎలాగ ఇంట్లో కూర్చుని ఆహారం తింటాం? అందుకే ఇది అమ్మ ప్రభుత్వం. అమ్మ తన పిల్లల్ని ఎంత బాగా చూసుకుంటుందో ఈ అమ్మ కూడా మీ పిల్లలైన మీ అందరినీ అలానే చూసుకోవాలనుకుంటుంది. అందుకే ₹1 నేను న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ అనేది మీ అందరికీ పెడతానని చెప్తున్నాను ఈరోజు. అలాగే అమ్మ క్యాంటీన్తో ఆహార పథకాలు మాత్రమే కాకుండా నిరక్షరాస్యతను మన రాష్ట్రంలో తొలగిద్దామా? దానికి అందరూ మీరు చేతుల సహకారం అందిస్తారా? మన రాష్ట్రంలో చదువుకోని పౌరుడు అంటూ ఉండకూడదు. అది మన దేశానికి, రాష్ట్రానికి ఎంతో గర్వకారణం. అందుకే నేడు ఈ ఉచిత బట్టలు మరియు పుస్తకాల పంపిణీ, ల్యాప్టాప్ పంపిణీ జరిగిస్తున్నాం. సంతోషంగా బడికి వెళ్ళి చదువుకోగలుగుతానమ్మా. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. అమ్మ బేబీ కిట్, అమ్మ ఫుడ్ రిలీఫ్ ఫ్లడ్ రిలీఫ్ క్యాంప్, అమ్మ మ్యారేజ్ స్కీమ్, అమ్మ పెన్షన్ స్కీమ్, ఇలా ఎన్నో పథకాల ద్వారా ప్రజలకు తాను నిరంతరం సేవలు అందించేవారు. తన జీవితం సినిమా మొదలైన ప్రజల సేవలతో ముగిసింది. ఎన్నో కష్టాలు ఎదురైనప్పటికీ తన సహనం, సాహసం, సమయస్ఫూర్తితో సమాజంలో మార్పు తీసుకొచ్చారు. డిసెంబర్ 5న 2016లో మరణించారు. తను 14 సంవత్సరాలు అంటే 6 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా రాణించారు. అమ్మ ప్రేమను అందించారు. నేను మరింత శక్తితో, మరింత బలంతో మరలా ముఖ్యమంత్రిగా వస్తాను. మనమందరం ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని ఇంకా ముందుకు సాగిద్దామా?
students? So nice, ma'am. Do you understand everything? Yes, ma'am. Thank you, Madam President, for coming to the class and taking them. Yes. And Draupadi Murmu, the President of India, representing our country. Today I represent each and every Indian who dares to hope and who dares to dream. Thank you. Women can make the world And and men create rule the the world. world.